गुरुदेव चरण क्या करी आज आम भागवत गीता श्लोक नंबर 38 38 आलोचना करुचे। भगवान कहले जे पूर्व श्लोक मानक कहते यथैधांसी समेध अग्नि भस्वसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्वसात कुरुते तथा अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वज्ञान प्लवनयो वृजिनम संस्तदिष्यसि। तापरे तापूर्व कले जज्ञाता पुनर्मोहम एवं जास्यसि पांडव जेन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसा आत्मनुथो। तेबे एठी मोटामोटी भावे ज्ञान ज्ञान उपर विशेष गुरुत्व दिया जाए ज्ञान द्वारा कौन हुए, ज्ञान यज्ञ द्वारा कौन हुए। तेणु ज्ञान द्वारा यहाँ हूँ आम कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो पारिबा। श्लोक नंबर 37 रे कहगला ज्ञानाग्नि द्वारा समस्त कर्म प्रकार कर्मर प्रतिक्रिया नष्ट हो जाए। अर्थात व्यक्ति जानिपारे जे वास्तविक निजर स्वरूप कौन, जगत कौन, भगवान कौन, ये तीन टा जानिपारी सी कर्म करे। कर्म करे कि भली कर्म करे ना जो कर्म ताकू तो कर्मर प्रतिक्रिया भोग करने को पड़ो ना से कर्म ताले से कर्म कौन से कर्म हला यज्ञ कर्म। तेणु यज्ञ कर्म तेबे ये कहगला जे सबु यज्ञ भितर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। तेणु ज्ञान यज्ञ बा ज्ञान अध्ययन करने से तत्पर है। पुनर्बार भगवान कहते श्लोक नंबर 38 रे नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह भिद्यति तत् स्वयं जोग संसिध कालेनात्मनि भिन्दति। इह जगत रे दिव्य ज्ञान सदृश दिव्य और पवित्र आउ किछि नहीं। समस्त जोगर परिपक्व फल होइछि दिव्य ज्ञान। जे यह प्राप्त होइछि से कालक्रमे निज आत्मा रे विहर। अच्छा ये ज्ञान प्राप्त होगापी ताकू कौन स्कूल कॉलेज को जावाक पड़े ना केमती दिव्य ज्ञान लाभ करे से स्कूल कॉलेज जाए ना कौन सी साधक बा गुरुंकर अधीन रे रहे गुरुंकर अधीन रे रही ज्ञान अभ्यास करे। तेले ये ज्ञानटा किभली मिले किभली मिले। हरे कृष्ण दिव्य ज्ञान टा किभली मिले। गुरु परंपरा कृष्ण चेतना रे रहले। हरे कृष्ण प्रभु साधु संगरे साधु संग आउ वैष्णव मानक सानिध्य लाभ करिबा, वैष्णव मानकर मुख निष्कृत वाणी की शुणिबा, भगवानकर मुख निष्कृत वाणी शुणिबा, गीता पाठ करिबा, साधु संग करिबा आउ प्रवचन शुणिबा यही सब इत्यादि इत्यादि जिनिसरु ज्ञान अर्जन हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी शास्त्र अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जन नुहे शास्त्र अध्ययन द्वारा हरे कृष्ण गुरु साधु गुरु संस्पर्श रे आसले ही हमें ज्ञान अर्जन कर परिया। हरे कृष्ण प्रभु जी गुरुदेव ज्ञान देथान दिव्य ज्ञान गुरुदेव ठारू श्रवण करिवो तथापि ताहा धारण करि परिबो। गुरुदेव जहाँ कहिबे ताहा मध्य ताकू से धारण करि परिबनी। आउ अरुचि बोध हो पारे बा गुरुदेव कौन कहते बुझी न पारे बुझिबो केतेबेले। गुरुदेवंकर मुख निसृत वाणी जहाँकि परम विज्ञान तथा गुरुदेव कहती कारण आत्मा एवं जीवात्मा एवं भगवान संबंध ज्ञान गुरुदेव कहती आ संबंध कराती वास्तव क्षेत्र में प्रैक्टिकली
ତେବେ ଜୀବ ଅନୁଭବ କରିବ କେତେବେଳେ? ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛି ଅନୁଭବ କରିବ କେତେବେଳେ? କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଚେତନା କଣ କରିବ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ଦାବାନଳରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁବାଣୀ ସେ ଶ୍ରବଣ କରେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଟ ବତେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ସେ ହଁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଟାକୁ ମାନେ ଗୃହ ବେଦୀ ସଂସାରକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ ବାସ୍। କରେ। ତେଣୁ ସେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ହେଇ ସେ ଯାହା ମାନେ କହନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗଟାକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସାଧନ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ସାଧନ ବିଧି ତୁମ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ସାଧନ ନ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଜ୍ଞାନ। ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ଯିବ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିନା ସାଧନାରେ ଏଇଟା ହବନି। ସାଧନା କଣ? ସାଧନା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ କରୁଛେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଉଠିବା। ସାଧନା କଣ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାଧନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବେ ନାମ ଜପ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସେବା। ସେବା ନ କଲେ ହବନି। କେବଳ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସେବା ନ କଲେ ହବନି। ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜଣେ ସାଧୁ, 1000 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଶାସନ କଲେ? ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ। କାରଣ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ଵାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଏକ ରଥ ବି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଭାଗଟା ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପିତା ମନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଚୋଦିତ ହେଇକି ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କେତେ 10ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସତେ ଯେଭଳି କଣ ହେଲା ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହରେଇଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ସେ
ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅନୁପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବ ପତଙ୍ଗ। किंतु पुनर्बार नारद मुनि द्वारा से प्रचोदित होगी पुनर्बार ये गृहस्थ धर्म रु अवसर ग्रहण कले। ये कहा जाइछि जे त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर अभजन अपकथो पतेत तते यदि जत्र क्व बा भद्रम अभूत अमुष्य किं को वार्थ आपतु अभजतां स्वधर्मतः। यदि जड़े व्यक्ति कृष्ण चेतना मार्ग रे गति करुच्ची गुरुदेव निर्देश पालन करुच्ची कौन कारणवशतः तार पतन हो गला ताहले तार अवश्य कृष्ण चेतना मार्ग रे गति करिबा बाधा प्राप्त हैला हेले मध्य तार पतन कहीं नहीं। पतन है नहीं। पुनर्बार से जेतबेले सुजोग पाइबो ताकू आरंभ कर। गोटे लोक देहरे गोटे रोग अच्छी से औषध खाई दबे देला पुणी जेतबेले अनुकूल वातावरण पाइबो से बाहरी पड़ो। खरा बेले खरा दिने सबू ये दुब इत्यादि सब मरी जाती पुनर्बार जिते वर्षा असराटे हो सब शीशा हो कौलिया सब उठती ए ठीक से भली कारण एमाने जे कृष्ण चेतना मार्ग रे गति करुची ताकू गोटे निवृत्त पंथा अनुसरण करिया पड़ुची। निवृत्त एवं प्रवृत्त। प्रवृत्त कृष्ण अनुकूल भाव कार्यर स्वीकार कृष्ण प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार किंतु परिस्थिति चक्र रे जेतेबेले से ये निवृत्ति रे प्रवृत्त हुए सेतेबेले कौन हबो ना निवृत्ति रे तो केतेबेले सुख न थाए। हमर ये जो निवृत्ति मार्ग जोटा कि हमर कह जाए सांसारिक मार्ग निवृत्ति रे सुख अछि साधन मार्ग रे सुख अछि किंतु निवृत्त मार्ग जो मार्ग करिबा कथा नुहे से मार्ग रे यदि व्यक्ति से आड़ को स्खलित हो जाए स्खलित हेले कौन सुख अच्छी बोली भाविकी टिके अग्रसर हुए पुणी जेतेबेले माड़ खाए लात खाए मायर लात खाए मु केड़े भूल कली जेतेबेले किए से राजा विश्वामित्र मेनकांक हाँ मेनकांक सहित 25,000 वर्ष कटे सारिया परे जेतेबेले पछको अनेले अरे केते दिन गलानी देखु देखु 25,000 वर्ष मोर बीती गला गोटे साधारण स्त्री सहित मोर संग करने द्वारा 25,000 वर्ष मु जानी पारलिनी। हाँ गोटे क्षण भाया सब चलीगला के ठीक मोर जीवन सांगे सांगे परित्याग करी पुणी पुनर्बार आसीगले स्वपथ ठीक से भली ये राजा प्रियव्रत आउरी अनेक भी अच्छा सौभर मुनि अच्छा एमाने समस्ते ए संसार कार्य रे प्रवृत्त हेले मध्य पुनर्बार आकु विष्टावत परित्याग करथिले ये राजा प्रियव्रत ठीक से भली कारण ये उन्नत अमृत रूपक स्वाद चाखिची यदि कौन सी कारणवशतः विषर स्वाद चाखिला तेबे विषर ज्वाला निश्चित जेतेबेले अनुभूत हम सेतेबेले ताकू कौन सी प्रकार से त्याग करिवो नैव विधम पुरुषाकार उरुक्रम्य पुषं तदग्निरजसाजित षड्गुणानं चित्रं विदुर विगतः सकृदादतीदित जननाम ध्येयं अधुना स जहाति बंधम। महाराज विचित्र शक्ति भगवान कर भक्तगण भगवत पदरज द्वारा षड्गुण अर्थात क्षुधा तृषा शोक मोह जरा और मृत्यु ये षड्गुण को जय करता भगवत पदरज द्वारा सुतरां सेमानकर ये प्रकार पौरुष प्रकाश किछि विचित्र नु कारण अंत्यज जदि एक बार मात्र से भगवान का श्रीनाम ग्रहण करती
ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ମୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ, ଚିନ୍ମୟ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଭୌତିକତାରେ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୁଷ୍ଟ ଅକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଥରେ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଳି ତ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କରୁ, ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ବଳି ସମୁଦ୍ର ବି ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଷ ବି ବାହାରିଛି, ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବଳିଙ୍କ ସମୟ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ତ୍ରିଭୁବନର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ମୋଠୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିପାରେ। କାରଣ ଯାହାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ସେ ସେତିକି ଦାନ କରିପାରିବ। ଏଇଲୁ ଆମର ଅମରେଶ ପ୍ରଭୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାୟାପୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ସେତିକି ତାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବ, ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ପୌରୁଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୌରୁଷ କଣ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରଥ ନୁହେଁ। ୟାର ରଥର ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଚକର ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁହାଳି ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଏସବୁ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବଳି କଣ କଲେ, ଏ ଜଗତରେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଦାନୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦାନ କରି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛଳୟସି ବିକ୍ରମଣେ ବଳି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ, ଭଗବାନ ଛଳନା କରି ଗୋଟେ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ବଳି ତାହା ଦବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି, ଗୋଟେ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ନଭମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ବଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବାକି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମସ୍ତକରେ ପଦ ରଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଯୋଉଠି ବାଜିଲା ଯାହା ମସ୍ତକରେ, ତା ଶରୀରଟା କଣ ହବ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଯୋଉ ମସ୍ତକ ଧାରଣ କଲା, ସେ କି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟବାନ, ତାକୁ ନେଇକି ସୁତଳ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେଠ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ କିଛି ଦାନ ଦେବି, ଯୋଉ ଦାନ କେହି ଦେଇନଥିବେ, ଯେତେ ପଇସା ପଡୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁ, ମୁଁ ଦାନଟେ ଦେବି। ଯେମିତି କେହି ସେ ଦାନ ଦେଇପାରି ନଥିବେ। ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା କହିଲେ ଏମିତି କେହି ଦାନ କଣ ଅଛି ଯେ କେହି ଦାନ ଦେଇ ନଥିବେ, ସେମିତିଆ ଦାନଟେ ଇଏ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କିଭଳି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ ଏ ଜଗତରେ ହେଇଥିବ, ସେମିତିଆ ଦାନଟେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କରିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଦାନୀ କିଏ ସେ? ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା,
ଯାଅ ତାକୁ କହିବ କଣ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦବ। କି ପ୍ରକାର ପାନ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ? ଗଜ ମୋତି ଚୂନ ଲଗା ପାନ। ଗଜ ମୋତି ଚୂନ ଲଗା ପାନ। ଗଜରୁ ଯୋଉ ମସ୍ତକରୁ ମୋତି ବାହାରିବ, ସେ ମୋତିର ଯୋଉ ଚୂନ ହବ, ସେ ଚୂନ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ ପାନରେ, ସେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋର ଦରକାର। ଆରେ ସବୁ ଗଜର ମସ୍ତକରେ କଣ ସେ ମୋତି ଅଛି, ମୁକ୍ତା ଅଛି କି? କେତେଟା ହାତୀ ମାରିଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ବାହାରିବ? ପୁଣି ତାକୁ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଚୂନ ହବ। ସେ ଚୂନ ଲାଗିଥିବା ପାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସେଇଠି ସେ ନିଜକୁ ଅତି ଧିକାର କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ବାସ୍ତବିକ ଜାଣିଲି ଆପଣ କେଡେ ମହାନ। ଆପଣ ଗଜ ମୋତି ଚୂନ ଲଗା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟା କେତେ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସେବା କେତେ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆସନ କେତେ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ ଶଯ୍ୟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ଏଇଥିରୁ ସେ ଅନୁମାନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଭୁଲ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହେଲେ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବ, କିଙ୍କର ଐନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କରମ୍ ପତିନତ ପତିତ ମାಂ ବିଷମେ ଭବମ୍। ଏ ଭବସାଗରରେ ଆମେ ପଡିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ, ଅତି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅତି ସାଧାରଣ ଏକ ଜୀବଟିଏ। କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶମ୍ ବିଚିନ୍ତି। ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଧୂଳି ସଦୃଶ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ତ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଜ୍ୟୋତିରୁ କାନ୍ତିରୁ ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ତିରୁ ସିଏ ସିନା ବିଚ୍ଛରିତ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂଳି ସଦୃଶ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି, ଯେ ମୋ ପାଦରେ ଥିବା ଏକ ଧୂଳି। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି। ଦିନରେ ଦୟା କରେ ଭଗବାନ। ଦିନରେ ଦୟା କରେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପଦଟା ଅଛି ଯେ ବଡ ଅଭିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଦିନରେ ଦୟା କରେ ଭଗବାନ। ଯୋଉମାନେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସ୍ୱ ନିମସ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟର ଭାବଟା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯଥା କାଞ୍ଚନ ତଞ୍ଜାତି କାଂସ୍ୟର ସ୍ୱବିଧାନତ ତଥା ଦୀକ୍ଷା ବିଧାନେନ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱଂ ନୃଣାମ୍। ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କଲା ମାତ୍ରେ ତାହାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। କିପରି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଏଇଠି କୁହାଗଲା, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନା ବେଠିକ କଥା? ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବ, ପୂର୍ବ କର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି କର୍ମ କରିଥିବ, ତପସ୍ତପ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଯୋଉ ଦାନ ଶାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଏସବୁ ଯିଏ କରିଥିବ, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇବ। କାରଣ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀର ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଚଣ୍ଡାଳ, ଆଉଥରେ କହିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ନା, ହେଇପାରିବନି। ନା, ଆମେ ଯୋଉ ହଁ, ଭଳିଆ କର୍ମ କରିଥିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିଥିବା,
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି ଆମେ ତ ଚଣ୍ଡାଳର ଆଚରଣ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ଚଣ୍ଡାଳ। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣରେ କାମ କରେ, ତାକୁ କୁହାହବ ଚଣ୍ଡାଳ, କୁହାହବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାହବ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବ ମତ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଚଣ୍ଡାଳ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲା, ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଶରୀରଟା ତାର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୂଆ ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପାଇଲା। ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ଏ ଜନ୍ମରେ? କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ବଟା ଆମେ ମରିଯାଇଛେ, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ମରିଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗୁରୁଦେବ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲାଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ସେଇ ଦିନ ଦେବୀ ଠାରୁ। ମାତା ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଣାମ ରହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି କର୍ମ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ତାର ପତନ ହବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ପାଇଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହଉଛି ଆମ ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ପୂର୍ବ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କୋଉଠି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତା ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ କଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାର ମନର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଯୋଉ ହେଲା, ସେ ଭାବରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ସେ ତାର ବଦଳିଗଲା ସବୁ। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍। ଶରୀରରେ ସେମିତି ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହରିନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କଲା ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। କିପରି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଏହା ଆମେ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ତାହାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଭାଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଜହାତି ବନ୍ଧମ, ସଜହାତି ବନ୍ଧମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଭବବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀର ହେଉଛି ଭବବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଜପ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଏ ଶରୀର କଣ ହୁଏ? କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପୂର୍ବ ଶରୀର ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଫିଲୋସଫି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସ ଏବଂ ଅପରିମିତ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଏକଦା ତୁ ଦେବର୍ଷି ଚରଣାନ ଅନୁଶୟନାନୁ ପତିତ ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ସଂସର୍ଗେଣା ନିବୃତଂ ଇବାତ୍ମାନ ମନ୍ୟମାନଂ ଆତ୍ମା ନିର୍ବେଦ ଇଦಂ ଆହ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅମିତ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏକଦା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଆଦି ସୁଖ ଭୋଗକୁ ପ୍ରାପଞ୍ଚକ ରୂପେ ଅନୁଭବ ଓ ତତ୍ ସଂସର୍ଗ ବଶତଃ ନିଜକୁ ନିରାନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଭଳି ମନେ ମନେ ନିର୍ବେଦ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବକ୍ଷମାଣ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବକ୍ଷମାଣ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଯେ ଦେହର ଏଇ ଗତି ତାର ଅନୁଗତ ସଂସାର ବୈଭବ ଆର
बंधुजन जात। ये कथा किए ना भक्ति विनोद ठाकुर कहले अर्थात पूर्व शरीर से परित्याग कर देइछंती ताकर मजिस्ट्रेट जो भावना थिला मु जने मजिस्ट्रेट मु जने एभली क्षमताशाली व्यक्ति ये सब से परित्याग करछंती जे देहर एई गति तार अनुगत संसार वैभव आर बंधु जनजात तेणु ये कथा भल भाव रे बुझी करी से समस्त को परित्याग करछंती। तेणु अधारु जदि गोटे व्यक्ति ये कहगला जे संपूर्ण शरीर त्याग करिया परे व्यक्ति आ गोटे नुआ शरीर तार कर्म अनुसार पाउची तथा ब्राह्मण जन्म उदाहरण स्वरूप आसला किंतु गोटे व्यक्ति जदि ए जन्म रे ब्राह्मण भली कर्म करे जदि गुरुपादाश्रय हुए ताहले ए जन्म रे मध्य चांडाल गुणरु से मुक्त होइकी बा संपूर्ण रूप चांडाल भाव तार मरी जाए एवं से ब्राह्मण भली जीवन यापन करे नुआ जन्म पाए गुरुदेव जेतले दीक्षा देंती सेतले नुआ जीवन आरंभ हुए नुआ जीवन सृष्टि हुए। तेणु गुरुदेव शिक्षा दे दीक्षा देवा परे जदि पतन तापरे जदि पतन हो गला नारद मुनि द्वारा उपदिष्ट होते राजा प्रियव्रत पुणी पतन हो गला अर्थात गृहस्थ धर्म रे प्रवेश कले। तेबे ये कह जे जदि भजन करने समय तुमर पतन हो गला यथा अजामिल जमी अजामिल पतन हो गला तेबे कौन हम ना से पुनर्बार जोठु तार कार्य शेष होता है से आरंभ करने निमित्त भगवान ताकू गोटे भक्त शरीर प्रदान भक्त गृह रे जन्म दियंती बा श्रीमंत परिवार रे जन्म दियंती इत्यादि इत्यादि नहीं से जन्म रे से जदि तार परमायु थाए से जदि गुरुदेव द्वारा पुनर्बार उपदिष्ट होला गुरुदेव द्वारा पुनर्बार गाड़ी द्वारा ता मन परिवर्तन हो गला सेतबेले से तार परमार्थिक जीवन आरंभ करे जथा किए से ना विश्वामित्र कथा कहली सभरी मुनि ऋषि कथा कही जजाति कथा अच्छी ये भली अनेक कथा ये जो देवजानी ये प्रियव्रत कन्या देव किए से ना शुक्र प्रियव्रत कन्या शुक्राचार्य को देले शुक्राचार्य कन्या देवजानी ये देवजानी उपाख्यान रे आसीबो। तेबे देवर्षि चरण अनुशयन यही सूचना मिले जे महाराज प्रियव्रत देवसी नारद चरण चरण रे पूर्ण प्रपन्न होई कड़ाकड़ी भावे भक्ति योग विधि को पालन करिले केमिति ना एठी गुरुदेव को आमे सही भली कोन करबा दंडवत प्रणाम स्थान अनुपतित विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम एवं ताहंकर निर्देश कड़ाकड़ी भावे पालन करी शिष्य भक्ति योग मार्ग रे अग्रगति करे महाराज प्रियव्रत बराबर ए सब कथा करुथिले। या द्वारा कौन हम ना त्रिगुण व्यक्ति जे पर्यंत भौतिक जगत रे अच्छी से पर्यंत से भूत प्रकृतिर त्रिगुण बा गुण विसर्ग रे अच्छी विसर्ग अर्थ कौन विसर्ग अर्थ कौन सर्ग आ विसर्ग सर्ग अर्थ कौन विसर्ग अर्थ कौन मुख आज्ञा हरे कृष्ण सर्ग अर्थ भगवान के द्वारा सृष्टि विसर्ग अर्थ ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बा उपसृष्टि तेणु ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि होती से थाए से गुण विसर्ग ब्रह्मा गुण अनुसार सब सृष्टि करछंती तमसिक गुण रे तामसिक प्राणी माने सृष्टि करछंती राजसिक गुण अनुसार राजसिक प्राणी सृष्टि करछंती सात्विक गुण अनुसार सात्विक प्राणी सृष्टि करछंती ना नहीं हाँ तेबे प्रकृते है क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः भूत प्रकृतिर गुण अनुजाई आम्भे माने अवस्था प्राप्त हेउ भूत प्रकृतिर अवस्था प्राप्त हेउ अर्थात शरीर प्राप्त हेउ भूत प्रकृति भौतिक उपभोग निमित्त आम मान को सुजोग दिए भूत प्रकृति भौतिक उपभोग निमित्त आमको सुजोग दिए का द्वारा शरीर द्वारा तुम उपभोग करुच ना आ द्वारा उपभोग करुच हरे कृष्ण उपभोगटा का द्वारा होची शरीर द्वारा प्रभु शरीर द्वारा होची
तेणु एथिपाई किए से ना ब्रह्मा आमको गुण अनुसार ए सब शरीर प्रदान करिसंती किंतु मनुष्य शरीर एक विशेष शरीर तेणु जोठी निजर से भल मंद विचार करि पारे स्वरूप ज्ञान उपलब्धि करि पारे तेणु महाराज प्रियव्रत एठी कहउचंती अहो असाधु अनुष्ठितम जाद अभिनिवेशित अहम इंद्रियैर अविद्यारचित विषम विषयान्धकूपे तद अळंगळ अमुष्या वनितया विनोद मृगम मा धिक धिक इति ग्रहर यांचकार मांग धिक धिक मोते धिक धिक ये कथा कहउचंती के से राजा प्रियव्रत वास्तविक भागवत रे तांको ना आछि महाभागवत से माने से व्यक्ति भागवत होइथिबा हेतु ग्रंथ भागवत रे सेमानक चरित्र वर्णना आइछि हां एटे कोन कहले ना आहा मु कि निंदित कार्य करियछि इंद्रिय वर्ग एते दिन मोते अविद्या विरचित विषम विषयांधक ऊपर निमज्जित करी रखिथिले विषय भोग यथेष्ट होइछि विषय भोग यथेष्ट होइछि एथिर आ प्रयोजन नाही मु ए कामिनी रो क्रीड़ा मृगतुल्य होई पड़ियछि मते धिक धिक एपरि भावरि राजा प्रियव्रत निजको निंदा करबाको लागिले आमको गोटे सुविधा उपाय मिली कौन से सुविधा मिल ना घरे रहिबा भल मंद खाइबा पीबा रहिबा भजन करवा एटा सुविधा मिली तेणु आमको कष्ट आचरण करने को आउ दरकार पड़ुनी आज्ञा प्रभु कौन राशेश्वरी माता जी खाई पीके आराम रे घरे रहिছে हाँ आराम रे घर रहीचे आउ भजन करुचे बोली कहूचे तिलक बिलक लगेचे सब करुचे हमको गोटे सुविधा मिल जाइए कौन आम कृष्ण इत्यादि इत्यादि जेपर्यंत ये जिनसटा भावना कौन ना ये अविद्या रचित विषय विषयांधकूपे तद वालंगमुष्या वनितया विनोद मृगम मा धिक धिक जेतेबेले निजको धिकार न करिछ से पर्यंत तुम भक्ति प्राप्त हेई ना हो यह हूँ प्रियरा राजा प्रियव्रतंकर ये चरित्र आम शिक्षा करुचे निजको धिकार न कला पर्यंत तुम्हें भक्ति राजरे प्रवेश करिछ बोली कहा जाई पारे नाही हरे कृष्ण तेणु ता अनुसार आम कि कार्य करवा गुरुपाद पद्म को कि जाबुड़ी के धरवा ए सब कार्य करने आम ये भागवत ये भाव प्रेरणा पाचे हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जो पुस्तक गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो